लोक तो किसी जानना धर्म प्रकृत धर्म कौन बहुत दूर अच्छे जो सारथी बाबा सुर बाबा ये सब ओडिशा रे हेले से कौन प्रकृत धर्म दिगरे थिले कि धर्म रे नथिले आपण मानक भितर से भुआ बुलुथिले जो माने भुआ बुलाउचंती लोक तांको पछरे गोडौचंती से कौन धर्म करूचनी ना कौन सेतिरे ना तांकर धर्म हबो काइना मु जदि आपनको एला कहूची किछि आपनठो प्राप्य पाइबी मोर आ धर्म हबो गुरु गुरु को आमे ठाकुर डाकुचे काने तांको समझ एटा गोटे लभेबुल वर्ड तुमरो भलो पाइबार गोटे निदर्शन आमे ठाकुर बोली डाकुचे हेले भी सत्यटा सब बेले अप्रिय भली लागे किंतु ताकू जदि हजम करि परिबा बहु मिठा विकलकर रसगोला रसावली ता आगे किछि नुहे प्रकृत धर्म प्रकृत सत्य प्रकृत ब्रह्म प्रकृत आत्मा आउ जा प्रकृत भगवान हैला प्रकृत ठाकुर प्रकृत प्रेम प्रकृत आनंद जो गुड़ाक सब रही शब्द सी रही नीरवता भितर जो माने धार्मिक प्रकृत से माने निरोला रे रहिले गुंफा रे रहिले किंबा जंगल रे रहिले किंबा जदि भी टाउन भितर रहिले गोटे कक्ष बाछि नेले तेणु से बेल चल जाइए जोते बेले लोक खोजिकी राजा करथिले एइला राजा हवा पाई बंधुक चलुची बम पड़ुची अहंकार तार ना हूँ आध्यात्मिक हूँ अहंकार को साब्यस्त करने सारा विश्वर राजनैतिक और साधारण जनता कांगाल साधारण जो माने माने आपनकर दीक्षा अनेइछथि सेमाने साधारण केश बाबा बोली को किछि खराब भाबियार आवश्यकता ना मध्यम नाही से बाबा से भगवान सब से पूरा अच्छा ये प्रोग्राम होउछि एटा प्रति वर्ष होगे ना ये नहीं एटा स्पेशल है जी स्पेशल है अच्छा ये होउछि जो कार्यक्रम वर्ष पर होउछि एक्चुअली तार उद्देश्यटा यार प्रकृत उद्देश्य लोक मानक भितरे आग गोटे धर्मर भावना को जागरण करिया लोक धर्म पथ को आसंतु ये हूँ प्रथम आर काम एवं मु भी मध्य एथि पई एठिक आसुची नले आसंती जे लोक तो किछि जानना धर्म प्रकृत धर्म कौन बहुत दूर रे अच्छे जो सारथी बाबा सुर बाबा ये सब ओडिशा रे हेले से कौन प्रकृत धर्म दिगरे थिले कि धर्म रे नथिले आपण मानक भितर से भुआ बुलुथिले जो माने भुआ बुलाउचंती लोक तांको पछरे गोडौचंती केशव ठाकुर 60 वर्ष रहिले से जन्मरु सिद्ध भगवान कथा छाड़ किछि साधना करना जन्म सिद्ध लोक तांको पाखु एबे होउचनी लोक आमे जते बेले रहलु 10-20टा लोक ठाकुर निजे झाड़ू करथिले तापर धीरे धीरे बढ़ी 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 से देहांत हैला परे एबे बढ़ीची ए जो बड़ बड़ कार्यक्रम होउची हां पैसा किछि नाही केवल भाई मानकर दान लोकंक दान हां आपण जो कहले जे लोक माने वास्तविक की जोटा की कहले धर्म कौन ताकू जानिबा दरकार प्रथम किछि जानु ना लोक अंधलिया केतेक धर्मांध अछंती जो माने हमर मुहस्य भी मने मने एठी भी जो प्रवचन होउची ये सबु कार्यक्रम केवल आपण मानकर व्यवहारिक समाजर व्यवहारिक दुनियार ये होउची धर्म मु सब बेले ठाकुर भी बुझाइथिले जोठी गले आग लोकन कुए तेणु आम संस्था लोक भी बिगड़ी जाती आचार्य मु काटुनी क्या तुम्हें प्रवचन दौच यही दिन भी जाइली गोटे कंटाणिया कटक सेठी आमर मानस जाइला पिपिली प्रवचक से तो मत बहुत भल पाए मु भी ताकू बहुत भल पाए ता प्रवचन मु संतुष्ट हो 1200 टंका प्राइज देथिली सेठी सही कथा कहली जे सी प्रवचन तुम्हें दौच 40,000 नौच 30,000 नौच मोर पैसार आवश्यक नहीं पैसा मु तो किसी खर्च मोर दरकार नहीं चाह जाचिले पिउनी
ଭାତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ 40,000 50,000 ଏମିତି 60,000 80,000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ନବା କଣ ଠିକ କି? ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ବେଉସା। ଠିକ ଭୁଲର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେମିତି ଚାକିରି କରୁଛ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛ ନା ନାଇଁ ମାସକୁ? କିଏ 5 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି, କିଏ 10 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି, କିଏ ଲକ୍ଷେ ପାଉଛି, କିଏ ଅତି କମରେ 50,000। ଆଜିକାଲି ପିଅନ ବି 50,000। ଆଉ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଟିକେ 20-25,000। ନହେଲେ ସବୁ କମ୍ପାନୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବେଶୀ। ଆମରି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ପାଉଛନ୍ତି ମାସରେ। ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ? ସେଥିରେ ନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଲା କହୁଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବି, ମୋର ଆଉ ଧର୍ମ ହବନି। ମୁଁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋର ପରିଶ୍ରମ କଲି, ପଇସା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇଗଲି ନା, ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଆ ବୁଝେଇଲି, ମୋର କାହା ପେଟରେ ନା, ମୋର ତ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି, ମତେ ଯାହା ଲୋକ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି, ତୁମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ କାମ କରୁଛ କି କଣ କରୁଛ, ଲକ୍ଷେ ଦିଅ କି 50,000 ଯାହା ମାଗୁଛ ସେତେବେଳେ ଦେଇ ଦଉଛି, ଯାହା ରଖିଥିବି। ଖୁସିରେ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କାହାକୁ ତ ମାଗିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଇସାର ମୁଁ ତୁମ ବେପାର ବୁଡେଇବାକୁ କହୁନି କି କାହା ପେଟରେ ନାତ ମାରୁନି। ହେଲେ ବି ଲୋକ ଯେତେ କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ବୁଝେଇଛି, ଯେତେ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ଲୋକ ସବୁ ବୁଝିଲେ ବି ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି ଏ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ନା। ଏଇଟା ଏଇ ମନ ଜଗତର, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତର, ଭୌତିକ ଜଗତର ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଧର୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଠାକୁର ବୁଝେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିଛି ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସୁନଥିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ଠାକୁର ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆସି ରହିଛି 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଠିକ। ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଥିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କଣ ଧର୍ମ କଣ ଏକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସବୁ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଠାକୁର ଡାକୁଛେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭେବୁଲ ୱାର୍ଡ। ତୁମର ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ। ଆମେ ଠାକୁର ବୋଲି ଡାକୁଛେ, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଥିଲେ ବି ମୋ ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ସାର୍ ପାଟିରେ ପଶିଯାଏ, ପାଠ ପଢିକି ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ ବୋଲି କୁହେ, ପୁଣି ଜିଭ କାମୁଡିକି ବାବାରୁ ସେଠୁ ଜାଣିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏ ଠାକୁର, ସେ କାହିଁକି ଠାକୁର, ଥରେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଏତେ ଯେ ବାବା ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଓଡିଶାରେ ମତେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ପାଗଳଟା କହୁଛି ନା କଣ। ତାକୁ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ସେ ଜଣେ ଅତି ଅଖାଡୁଆ ଭାଇ ଅଛି, ସିଏ ସବୁ କିଏ କୋଉଠି କଣ କହିଲା ତାର କାଉଣ୍ଟର ଜବାବ ଦେଲା। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ସତ୍ୟ। ଏଗୁଡା କହିଲେ ଲୋକ ରାଗୁଚିନି, ହେଲେ ବି ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ଅପ୍ରିୟ ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ହଜମ କରିପାରିବା, ବହୁ ମିଠା ବିକଳକର ରସଗୋଲା ରସାବଳି ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୁନିଆରେ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତାକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ ଯେ ସମାଜରେ କେମିତି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ହଉ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୁଦ୍ଧ, ବିଭୀଷିକା, ଚାରିଆଡେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୋଉମାନେ ସେ କାହିଁ ହଉଛି କହିଲେ? ଦେଖ, ଧାର୍ମିକ ଯୋଉମାନେ, ମୁଁ ମୋ ଏ ରୁମରେ ଅଛି ନା, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଛି ଶବ୍ଦ, ସିଏ ରହିଛି ନୀରବତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୋ ଘରେ, କାହିଁ ରୁମରେ ସବୁବେଳେ। ଆଶ୍ରମର ବି ସେୟା, ସେଦିନ ଦେଖିଥିଲ ସବୁବେଳେ କବାଟ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ କଣ ଶୋଉଛି ନା କଣ କରୁଛି? ପଦାରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିପଦ ଗପିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକୃତ, ସେମାନେ ନିରୋଳାରେ ରହିଲେ, ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିଲେ, କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ, କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଟାଉନ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ କକ୍ଷ ବାଛି ନେଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦରେ କାହାର
ଅଯଥାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କରୁଛି କିଏ? ଭୟଙ୍କର ଲୋଭୀ, ଭୟଙ୍କର ଅହଙ୍କାରୀ ସେମାନେ। ନହେଲେ ରାଜନୀତିରେ କଣ ଲୋକ ଛାଁ ନେଇକି ବସଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସନରେ? ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଲୋକ, ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପରିଚିତଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି। ରାଜା ଆମ ବେଳେ ବି, ଆମ ପିଲା ବେଳେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଯିଏ ହଉଥିଲେ, ପିଲା କେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାଡଉଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ। ଏବେ ଅଛି? ଆପଣ ବା ପିଲା ଗୋଟା ପଢେଇବାକୁ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଛୁଆକୁ, ଯୋଉମାନେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିଟା ଛୁଆ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଁ ପଚାରେ, ଇରେ ଗୋଟିଏରେ ନା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଢେଇ ପାରିବୁ 2 ଜଣ ରୋଜଗାର କରିକି। କଳା ପଇସା ନାହିଁ, ନାଁ ଲେଖେଇବାକୁ 50,000 ଦରକାର। ଏଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ଛୋଟ ପିଲା ନାଁ ଲେଖଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ କନଭେଣ୍ଟ କହୁଛ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଗାଡିରେ ଯିବେ, ଅଙ୍କ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସେ ବେଳ ଚାଲି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଖୋଜିକି ରାଜା କରୁଥିଲେ। ଏଇଲା ରାଜା ହବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଲୁଛି, ବମ୍ ପଡୁଛି। ଯିଏ ମାରିକି ଯାଉଛି ସେ ଗାଡିକି କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି? ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ନୋଟ ରହିବ ମୋ ପଛରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବି, ପାୱାରକୁ ରଖିବି ହାତରେ। ଏଇଆ ସତ୍ୟ ନା ନାହିଁ? ମତେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି କହିଦଉଛି। ଯେତେ ପୃଥିବୀ ସାରା ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଣିକି ଟ୍ରମ୍ପକୁ କଣ ଭଲରେ? ସେ ଲଢିକି କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି ତ ସବୁବେଳେ ଡୋମିନେଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନା। ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ, ମତେ ବଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଅହଙ୍କାର, ତାର ନାଁ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ହଉଛି ଅହଙ୍କାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ତାରି ପଛରେ ଦୌଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। କିଏ କଣ କରିବ? ଭୋଗିବେ ସେଇମାନେ, ଧାର୍ମିକ ରହିଯିବେ। ଆଉ ଶେଷ ପରିଣତି ଆଜ୍ଞା କଣ? ଶେଷ ପରିଣତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ।